ਸੋ ਭਲਿਓ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਰੱਬ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਤੇ ਰਾਹ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਏ ਕਿ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਚਿਰਾਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਹ ਲਈ ਰੋਸ਼ਨੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਸ ਪਤਰਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਖਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ, ਤੇ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 19 ਐਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖਿਆ ਮੋਤਬਰ ਕਲਾਮ। ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਲਿਖਿਆ ਮੋਤਬਰ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰ ਦੂ। ਚਾਨਣ ਯਾਨੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਆਓ ਇਸ ਚਾਨਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਰਮੀਆਂ 29 ਬਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਬੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਖਤ ਲਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਸਨੇ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਰ ਹੋ ਕੇ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਨਬੂਕਦਨਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਰੀਗਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੁਹਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਲਹਾਸਾ ਬਿਨ ਸਾਫਨ ਤੇ ਯਮਰਿਆ ਬਿਨ ਖਲਕੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਯਹੂਦਾ ਸਿਦਕੀਆ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਬਾਬਲ ਚੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ ਕਿ ਆਹ ਖਤ ਲੈ ਜਾ। ਤੇ ਉਸ ਖਤ ਦਾ ਅਨਵਾਨ ਕੀ ਸੀ ਬਈ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਾ ਦਿਖਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੋ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਬਾਗ ਲਾਇਓ, ਉਹ ਬਾਗਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਫਲ ਖਾਇਓ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਿਓ ਫੁੱਲਿਓ, ਘਟਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਰ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਖੈਰ ਮਨਾਇਓ, ਇਹਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੁਲਕਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗਣਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਲੀਡਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬੂਰ 119 ਉਹਦੀ 43 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਏ, ਹੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਅਤਮਾਦ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਅਤਮਾਦ ਕਲਾਮ ਉੱਤੇ
करके मैं जिहड़ी गल करन लगा इस गल दे सोबो रब मैनू बचावेगा। क्या आस्तर ने खुदा दी कलाम उत्ते इतमाद करके रोज़ा रख के ते बादशाह नाल गल नहीं कीती? ते बादशाह ने ते इन्ना मेहरबान कर दिता कि आस्तर नूं कहण दिया मंग की मंगनी। क्या साडा कम नहीं गा कि कौम वास्ते रोजे रखने, कौम वास्ते मुल्क वास्ते दुआ करनी, दुआ रोजे च कौम दी सलामती दी दुआ करनी, बादशाह नाल भी गल करनी। अगर कोई बादशाह दे कोल गलती हो गई है, बादशाह नूं याद कराउणा। मर्द की ने आस्तर नूं आख्या तेरे बादशाह दी अंगूठी दी मोहर लग गई है कि यहूदी कौम मार दी जावे। अगर यहूदी कौम मारी गई तू बच जावेंगी, तू भी बच नहीं सकती है कि तू भी यहूदी एक दिन सामना तेरा भी हो जाना कि ये यहूदी है ते फिर मार दी तू भी जानी। वो दुआ रोजे की हालत में बादशाह के कोल गई। बादशाह मेहरबान हो गया। जिहड़ा साडा काम है दुआ रोजे च अपनी कौम लई गल करना, अपनी कौम की आवाज़ बनना, खुदा दी बंदा मुकद्दस मूसा की तरह लीडर बनना, कौम का दर्द रखना, कौम नूं लैके निकलना। असी सिर्फ वो काम करने आ कि जिहदे नाल खुदा नाराज हुंदा है। क्या मसबे दूसरे झंडे वाली आ? क्या साडे बच्चे मिली नगमियां ते टैबलो करन? अफसोस लीडरां दे उत्ते, क्योंकि जबूर 20:5 च लिखिया है मैं तेरी निजात उत्ते शादिया ना वजावांगा ते मैं तेरा झंडा खड़ा करांगा। वो मजहबे ते उहदा झंडा खड़ा करन लई अपनी खुशी का इजहार करना, गली महल्ले च करना, अपने घर ते झंडा लाउणा, खुदा दे घरां ते नहीं। अगर ये झंडे लगते या ये नगमे गाए जाते तो फिर सब तो ज्यादा ते लोग मस्जिद विच करते, क्योंकि वो नारा ही ये कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब ही है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ते वो ज्यादा ये काम करते। लेकिन उन्होंने पता है कि ये मस्जिद सिर्फ दुआ वास्ते, दुआ बंद की दी है, ये झंडे लहराउण लई नहीं। लेकिन अफसोस के साडे लीडर की करन रहे ने, जिहड़ा झंडा लहराउणा, जिहड़ा कौम नूं दसना है कि दुआ रोजे च ठहर के अपना हक मंगना, अपना हक मंगना, साडे लीडर अजीब तरीके ना, वो बाइबल विच जिक्र मिलदा नाहमिया नबी दे सीफे नूं पढ़ीए ना ते वो मंबर जिथे सिर्फ खुदावंद दा झंडा लहराया जाता सी, वो पानी फाटक दे मैदान च चला गया। वो मंबर जिथे खुदा दा कलाम रखिया जाए तो वो मैदान च भी चला गया, उत्थे खुदा दा कलाम, उत्थे खुदा दा कलाम रखिया गया। असी खुदा दे घरां दे विच बजाय कि वह झंडा लहराउणा, उत्थे पानी फाटक दे मैदान दे विच ਉਹਦਾ झंडा लहराया गया, ਉਹਦੀ कलाम दीयां गल्लां होईयां।
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਕਲਾਮ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਝੁਕੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਫੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਵੋ ਨਾ, ਗਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਿੱਠਾ ਪੀਓ, ਮਿੱਠਾ ਪੀਓ ਤੇ ਮੋਟਾ ਖਾਓ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਬਈ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਹੋਈਏ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੇ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਰੰਥਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਰੰਥਸ ਦੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਰੰਥੀਓਂ 12 ਬਾਬ 14 ਤੇ 15 ਆਇਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਬੋਝ ਬਣਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਲਈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਬਣਦਾ ਤੇ ਪਿਓ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਲਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀਓ 9 ਬਾਬ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਝੂਠੇ ਤੇ ਫਰੇਬੀ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਅੰਬੋਆਂ ਗਰੋਆਂ ਡਿਨਾਮੀਨੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫ ਆਪ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਗੱਲਾਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 7 ਐਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਗਲਤੀ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ 7 ਐਤ ਤੋਂ 14 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਜਾੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸੂਲ ਬਣਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਸਾਲਤ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੌਮ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਲਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰਦੇ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਵੋਟ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਓ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੁੰਮਣੇ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣੀਏ? ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲਣ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਆ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲਹਿਰਾਈਏ, ਕਦੀ ਦੁਆ ਰੋਜ਼ੇ ਚ ਠਹਿਰੀਏ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ, ਤੇ ਕਹੀਏ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਐਸੇ ਲੀਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਾ ਮਾਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇਵੇ, ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੌਮ ਬਣੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ ਦਲੇਰੀ ਆਵੇ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਠੁੰਮਣੇ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਸੋ ਬਈ ਮੈਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂਗਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਦਮ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਤਰ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮਰਦਕੀ ਨੇ ਆਸਤਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਬੂਰ ਨਵੀਸ ਕਹਿੰਦਾ ਏ, ਹੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਖਾਦਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਰਕਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਛੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਦਰਦ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿਲਾਵੇ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਜਲਾਲ ਲਈ ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ। ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ, ਤੇਰਾ ਝੰਡਾ ਯਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ, ਲੋਕ ਅੰਜੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ, ਤੇਰਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅਜ਼ੀਮ ਤੇ ਜਲਾਲੀ ਨਾਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ, ਆਮੀਨ। ਸੋ ਵੀ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾਇਓ। ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ।